नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी पूछे खुद बंदे से बता तेरी रजा क्या है। આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલી સરસ મજાની પ્રેક્ટિસ કરીશું, એટલી મહેનત કરીશું, એટલી પ્રિપરેશન કરીશું, એટલું સરસ મજાનું પેપર લખીશું ને કે જે સાહેબ પેપર તપાસતા હશે ને એ પણ મજબૂર થઈ જાય પૂરેપૂરા માર્ક્સ આપવા માટે। આપણે એક સરસ મજાનો અધ્યાય શરૂ કર્યો હતો ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે। અધ્યાય 1 એનો ઓલરેડી એક ભાગ અપલોડ કરી દીધો છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચાર વસ્તુ શીખ્યા હતા કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોને કહેવાય, પૂર્ણ સંખ્યા કોને કહેવાય, પૂર્ણાંક કોને કહેવાય અને સમય અસમય સંખ્યા કોને કહેવાય। 30 સેકન્ડમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું હું તમને ફાસ્ટ ફોરવર્ડિંગ કરાવી દઉં। प्राकृतिक संख्या में विद्यार्थी मित्रों मात्र धन पूर्णांक आवशे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फाइनाइट अनंत सुधी। पूर्ण संख्या में विद्यार्थी मित्रों धन पूर्णांक तो आवशे, साथे साथे जीरो नी एंट्री थशे एटले के शून्य अने धन पूर्णांक आवशे। अने पूर्णांक में विद्यार्थी मित्रों धन पूर्णांक पण आवशे, शून्य पण आवशे, ऋण पूर्णांक पण आवशे। आमां मात्र धन पूर्णांक, शून्य अने धन पूर्णांक, शून्य धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक एटले के तमारी आ त्रण वस्तु कम्प्लीट थई गई। एना पछी विद्यार्थी मित्रों समय संख्या और असमय संख्या विषे आपणे घणुं बधुं शीख्या हता, पण मारे एक ज लाइन में कहेवुं होय तो एवी संख्या जेने तमे p अपन q ना स्वरूप में लखी सको, छेद में जीरो ना होवो जोईए, उपर जीरो होय तो चाले। अने असमय संख्या p अपन q ना स्वरूप में तमे ना लखी सको। आम तो घणी बधी वस्तु कहेवानी छे, पण एना माटे विद्यार्थी मित्रों अध्याय 1 एनो पहलो भाग तमे जोई लेजो। आई बटन पर क्लिक करशो, डिस्क्रिप्शन में तमने लिंक मळी रहेशे। आज विद्यार्थी मित्रों जे आपणे जोता हता संख्याओनो परिचय, एमां जे बाकी रही गयेली संख्या छे जेम के अविभाज्य संख्या कोने कहेवाय, विभाज्य संख्या कोने कहेवाय, सहअविभाज्य संख्या कोने कहेवाय, युग्म संख्या कोने कहेवाय, अयुग्म संख्या कोने कहेवाय, ए बधी माहिती आपणे विद्यार्थी मित्रों मेळवीशुं। चलो तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों जे इजी छे ए हूँ तमने कही दऊं के सौथी पहला आ तमने खबर ज हशे, आपणे नाना हता ने त्यारथी भणता आव्या छीए विद्यार्थी मित्रों बेकी संख्या। केवी संख्या? बेकी संख्या। तो एनुं बीजुं नाम छे युग्म संख्या। बेकी संख्या एनुं बीजुं नाम शुं छे? युग्म संख्या। तो तमने बे एकानो घडियो आवडतो ज हशे विद्यार्थी मित्रों। एकमनो अंक, एकमनो अंक एटले छेल्लो अंक विद्यार्थी मित्रों। जो छेल्लो अंक अहींया हूँ लखी दऊं, एकमनो लखीए अथवा विद्यार्थी मित्रों छेल्लो अंक लखीए तो पण चाले। एकमनो अंक, पण अमुक लोकोने खबर ज ना होय एकम शुं ने दशक शुं ने सौ शुं, तो एकम खबर ना पड़े विद्यार्थी मित्रों तो आपणी देशी भाषामां शुं याद राखीए? छेल्लो अंक। हाँ साहेब हवे खबर पड़ी जाय छेल्लो अंक। हूँ एम लखूं 3477। साहेब तमे तो 347 लख्યું, बस हूँ एज जोतो तो कि तमारुं ध्यान केटलुं छे। बराबर। चलो आपणे शुं लख्युं हतुं? 5 6 7 567। तो छेल्लो अंक कयो कहेवाय? आने साहेब छेल्लो अंक कहेवाय। तो 7 छे, तो अहींया तो 7 नथी, तो आने विद्यार्थी मित्रों बेकी संख्या ना कहेवाय। एकमनो अंक एटले के छेल्लो अंक शुं होवो जोईए? 2 एकानो घडियो तमने खबर होय 2 4 6 8 10। साहब तमे तो जीरो लख्યું है ने। चलो एकमनो अंक शुं होवो जोईए? 2 4 6 8 अथवा तो जीरो। आ 5 मांथी कोई एक अंक होय तो समझी लेवानुं एने कई संख्या कहेवाय? बेकी संख्या कहेवाय। बेकी संख्यानुं ज बीजुं नाम शुं छे? अयुग्म संख्या। ना साहेब युग्म संख्या अमने खबर पड़ी गई। चलो एना पछी शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? एकी संख्या। अने एनुं बीजुं नाम शुं थई जशे? अयुग्म। अहींया अ लगायो छे तो पण अहींया पण अ लगाई देवानो, जो तमे भूली जाओ कन्फ्यूज थई जाओ तो। बेकी संख्या, युग्म संख्या 2 4 6 8 0, तो एना सिवायना 5 अक्षर अहींया लखी देवाना। शुं आवशे? 1 3 5 7 અને 9। अहींया पण विद्यार्थी मित्रों एकमनो अंक एटले के छेल्लो अंक ज जोवानो। तमे कहेशो साहेब 11 लख्या? ना 11 ना कहेवाय। आनो मतलब तो खबर छे ने, जे ऊपर लख्युं होय एने ज आपणे लखवा मांगता होय तो आ प्रमाणे आपणे लाइन करीए। तो एकी संख्या कोने कहेवाय? अयुग्म संख्या कोने कहेवाय? एकमनो अंक 1 3 5 7 9 होय अयुग्म संख्या एकी संख्या।
બેકી સંખ્યા, યુગ્મ સંખ્યા, એકમનો અંક 2 4 6 8 0 હોય। બે વસ્તુ તમને ખબર પડી ગઈ, બેકીનું બીજું નામ યુગ્મ, એકીનું બીજું નામ અયુગ્મ। ચલો એના પછી આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા લોકોને આમાં કન્ફ્યુઝન હોય છે કે વિભાજ્ય સંખ્યા અને અવિભાજ્ય સંખ્યા। ઘણા બધા લોકોને વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે કે વિભાજ્ય સંખ્યા શું અને અવિભાજ્ય સંખ્યા શું। તો પહેલા આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા સમજી લઈએ। જે અવિભાજ્ય ના હોય એ શું હશે? વિભાજ્ય। જે છોકરો ના હોય એ શું હશે? છોકરી। એવું તો ખબર પડે ને। તો જે સંખ્યા અવિભાજ્ય ના હોય એ શું હશે? વિભાજ્ય। પણ એક સંખ્યા એવી પણ છે જે અવિભાજ્ય પણ નથી અને વિભાજ્ય પણ નથી। અમુક માણસ બોય પણ ના હોય, ગર્લ પણ ના હોય, તો એ પ્રમાણે એક સંખ્યા એવી પણ છે જે વિભાજ્ય પણ નથી અને અવિભાજ્ય પણ નથી। એ સંખ્યા કઈ છે? એક। એક કેવી સંખ્યા છે? વિશિષ્ટ સંખ્યા છે। કેવી સંખ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક એક વિશિષ્ટ સંખ્યા છે। એ અવિભાજ્ય પણ નથી અને વિભાજ્ય પણ નથી। ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો અવિભાજ્ય સંખ્યા એને કહીશું કે જેના માત્ર 2 જ અવયવ હોય। કેટલા અવયવ હોય? માત્ર 2 જ અવયવ હોય। કેટલા અવયવ હોય? 2 જ અવયવ હશે। અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? જેના માત્ર 2 જ અવયવ હોય અને જે 2 અવયવ હશે ને એ પણ ફિક્સ હશે। એક અવયવ શું હશે? એક અવયવ 1 હશે અને બીજો અવયવ હશે સંખ્યા પોતે। બીજો અવયવ શું હશે? સંખ્યા પોતે। એવી સંખ્યા કે જેના માત્ર 2 જ અવયવ હોય। સાહેબ નથી ખબર પડતી, કંઈ જ વાંધો નહીં। ચલો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું। અહીંયા હું લખું વિદ્યાર્થી મિત્રો 17। તો તમે મને એમ કહો કે 17 ને આપણે કોના વડે ભાગી શકીએ? તો 17 ને આપણે 2 જ સંખ્યા વડે ભાગી શકીશું, અથવા 17 ને તમે 1 વડે ભાગશો તો જવાબ શું આવશે? 17 આવશે। અને 17 ને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 17 વડે ભાગશો તો જવાબ શું આવશે? 1 આવશે। હવે એના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 17 ને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ભાગશો ને તો જવાબ હંમેશા પોઈન્ટમાં આવશે। 17 ભાગ્યા 2 કરશો, 17 ભાગ્યા 3 કરશો, 17 ભાગ્યા 4 કરશો, 17 ભાગ્યા તમે કોઈ પણ સંખ્યા કરશો ને જવાબ હંમેશા પોઈન્ટમાં આવશે। બરાબર? એવી 2 જ સંખ્યા છે જેના વડે તમે 17 ને ભાગશો તો જવાબ તમારો શું આવશે? પૂર્ણાંકમાં આવશે, પોઈન્ટમાં નહીં આવે। તો એવી સંખ્યાને આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહીશું। 17 તમે કહેશો સર હું લઉં 23, તો 23 પણ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 23 ને તમે 1 વડે ભાગી શકશો અથવા તો 23 વડે ભાગી શકશો। અને સિમ્પલ યાદ રાખવું હોય તો એ કોઈના ઘડિયામાં નહીં આવે। તમને 1 થી લઈને 10 સુધીના કે 1 થી લઈને 20 સુધીના ઘડિયા આવડતા હશે તો પણ વાંધો નહીં આવે। હું તમને એમ કહું વિદ્યાર્થી મિત્રો 59, તો તમારા દિમાગમાં 1 થી 20 ના પ્રોપર તમને ઘડિયા આવડતા હશે ને તો તમને ખબર પડી જાય કે સર 59 તો કોઈના ઘડિયામાં નથી આવતી। એનો મતલબ કે 59 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। એ જ પ્રમાણે હું તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો કહું 6, તો તમે કહેશો સર 6 તો 2 ના ઘડિયામાં આવે, 3 ના ઘડિયામાં આવે, તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 6 ને અવિભાજ્ય સંખ્યા ના કહેવાય। અવિભાજ્ય સંખ્યા કોઈના ઘડિયામાં નહીં આવે, માત્ર એકના ઘડિયામાં આવશે અને પોતાના ઘડિયામાં આવશે। આપણે બોલીએ 23 એકા 23, 59 એકા 59, 17 એકા 17, ખબર પડી? 19 એકા 19, 23 એકા 23, 29 એકા 29। તો અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? જેના માત્ર 2 જ અવયવ હશે અથવા જેને તમે 2 સંખ્યા વડે જ ભાગી શકો। એક પોતે પોતાના વડે ભગાશે અથવા તો 1 વડે ભગાશે। અને આના સિવાય બીજી બધીને આપણે વિભાજ્ય સંખ્યા કહીશું। એમાં આજે અહીંયા લખ્યું છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો 2, 2 એક એવી સંખ્યા છે, એ બેકી સંખ્યા પણ છે અને પ્લસ અવિભાજ્ય સંખ્યા પણ છે। તો આ એક સારો MCQ તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કે 2 એકમાત્ર એવી સંખ્યા છે જે બેકી પણ છે અને અવિભાજ્ય પણ છે। અવિભાજ્ય કઈ રીતના? આને આપણે 2 ને 2 વડે પણ ભાગી શકીએ, 2 ને 1 વડે પણ ભાગી શકીએ અને બેકી સંખ્યા તો કહેવાય કારણ કે એકમનો અંક શું છે? 2 છે। તો એકમાત્ર એવી કે જે બેકી, અને બેકીનું બીજું નામ શું છે? યુગ્મ। તો પૂછાય કે એકમાત્ર એવી યુગ્મ અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 2। તો આ યાદ રાખજો। એકનું તો મેં તમને પહેલા જ કહી દીધું છે કે એક વિભાજ્ય પણ નથી અને અવિભાજ્ય પણ નથી, એક વિશિષ્ટ સંખ્યા છે। અવિભાજ્ય મેં તમને કહી દીધું। બીજું તમારી પરીક્ષામાં જે સંભાવના ચેપ્ટર છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોબેબિલિટી ચેપ્ટર 14મું ચેપ્ટર,
એમાં તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે, એના માટે યાદ રાખજો 1 થી લઈને આપણે 100 સુધીની જો વાત કરીએ ને 1 થી 100 સુધીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 25 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. કેટલી? 25. 1 થી 100 માં કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? 25. એમાં પણ આપણે 1 થી લઈને જો આપણે 50 સુધીની વાત કરીએ તો 1 થી 50 માં આપણી પાસે 15 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને 51 થી લઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો 100 માં આપણી પાસે 10 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. હું તમને સ્ક્રીન ઉપર એનો ફોટો શેર કરી દઈશ, તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી દેજો. તો કેટલી થઈ ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? 25 થઈ ગઈ. 1 થી 50 માં 15 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને 51 થી લઈને 100 સુધીમાં 10 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. ટોટલ કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યા? 25. 1 થી લઈને 100 સુધીમાં, એનો મતલબ 75 શું થઈ જશે? વિભાજ્ય સંખ્યા થઈ જશે. તો વિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે તો આવશે જ. વિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? એક અને પોતાની સંખ્યા વડે તો ડિવાઈડ થવાની જ છે, પણ એના સિવાય બીજા કોઈ દ્વારા પણ ડિવાઈડ થશે. તમે એમ લખો કે 10, તો 10 ને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 1 વડે પણ ડિવાઈડ કરી શકશો, 10 ને 10 વડે પણ ડિવાઈડ કરી શકશો. અહીંયા જે બે અવયવ આવતા હતા ને એ બે અવયવ તો અહીંયા આવશે જ, પણ એના સિવાય મિનિમમ એક અવયવ આવશે. તમે 10 ને 2 વડે પણ ડિવાઈડ કરી શકો, 10 ને 5 વડે પણ ડિવાઈડ કરી શકો. બરાબર? બધાનો જવાબ શું આવશે? પોઈન્ટમાં નહીં આવે. તો આને વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. એક બે અવયવ તો હશે જ, એક અવયવ પોતે, એક અવયવ એક, એના સિવાય બીજો એક એક્સ્ટ્રા અવયવ પણ અહીંયા જોવા મળશે. તમે કોઈ પણ નંબર લઈ શકો, જેમ કે તમે એમ લખશો કે 91, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 91 ને 13 વડે ડિવાઈડ કરશો તો તમારો જવાબ 7 આવશે. 91 ને તમે 7 વડે ડિવાઈડ કરશો તમારો જવાબ 13 આવશે. કારણ કે આપણને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 13 સિત્તા કેટલા થશે? 51 થશે. તો 1 થી લઈને 100 સુધીમાં 75 વિભાજ્ય સંખ્યા છે અને 25 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. આઈ હોપ તમને ખબર પડી હશે કે વિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય, અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય. એના સિવાય આપણે બેકી એટલે કે યુગ્મ સંખ્યા જોઈ, એકી એટલે કે અયુગ્મ સંખ્યા જોઈ, 4 સંખ્યાઓ આપણે જોઈ. એના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો સઅવિભાજ્ય સંખ્યા પણ તમારી પરીક્ષામાં પૂછાવાના બહુ ઓછા ચાન્સીસ છે. સઅવિભાજ્ય સંખ્યા એને વિદ્યાર્થી મિત્રો કો પ્રાઇમ નંબર કહેવાય. અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે પ્રાઇમ નંબર, વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કોમ્પોઝિટ નંબર. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સઅવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? એમાં બેનું એક જોડકું હશે. જેમ કે હું એમ લખું કે 3 અને 4, બરાબર? સઅવિભાજ્ય સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો બે સંખ્યા સાથે આવશે. જેમ કે મેં કીધું 3 અને 4, તો આ બંને વિદ્યાર્થી મિત્રો સઅવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય, સઅવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાશે. તમને ખબર કઈ રીતના પડશે? એ બંનેનો ગુસા વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 આવવો જોઈએ. ગુસા કેટલો આવવો જોઈએ? 1 આવવો જોઈએ. અહીંયા ના જોતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સર 4 તો વિભાજ્ય છે, 3 અવિભાજ્ય છે. અહીંયા કોઈ સંખ્યા, અહીંયા કઈ સંખ્યા છે એને લેવા દેવા નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને લેવા દેવા નથી. જે બે સંખ્યાનો ગુસા કેટલો થશે? 1 થશે. એટલે કે બંનેમાંથી કોમન કંઈ ના આવતું હોય એને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કહીશું સઅવિભાજ્ય સંખ્યા. જેમ કે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો હું લખું 21 અને અહીંયા લખું વિદ્યાર્થી મિત્રો 15, તો 21 ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? 7 તરી 21, 15 ની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ 5 તરી 15. તો આ બંનેમાં અહીંયા કોમન 3 આવ્યું, તો 21 અને 15 ને વિદ્યાર્થી મિત્રો સઅવિભાજ્ય સંખ્યા ના કહેવાય. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 21 ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? 7 ગુણ્યા 3. અને બીજી કોઈ સંખ્યા લઈએ આપણે, જેમ કે અહીંયા લઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો 14 લઈશું તો નહીં થાય, 18 લઉં તો 18 ની જગ્યાએ શું લખાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 6 તરી 18. તો અહીંયા પણ 3 કોમન આવી જશે. તો 21 અને 18 ને પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સઅવિભાજ્ય સંખ્યા આપણે નહીં કહીએ. અહીંયા હું લખું 12 અને 13, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બંનેમાં કોમન કંઈ નહીં આવે, તો આને આપણે સઅવિભાજ્ય સંખ્યા કહી શકીશું. તો એક જ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે, જે બે સંખ્યાઓનો ગુસા કેટલો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1 થાય, એને આપણે સઅવિભાજ્ય સંખ્યા કહીશું. તો આજે આપણે શું જોયું? આનું મેં તમને થોડુંક સમરી બતાવી દીધી. બેકી એટલે કે યુગ્મ સંખ્યા, એકી અયુગ્મ સંખ્યા, વિભાજ્ય સંખ્યા, અવિભાજ્ય સંખ્યા, સઅવિભાજ્ય સંખ્યા. અહીંયા ચેપ્ટરનું નામ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વાસ્તવિક સંખ્યા. તો વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે શું થશે? આ બધી જ વસ્તુ આવી જશે. જે આપણે પહેલો ભાગ ના જોયો હોય તો આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, જોઈ લેજો.
એમાં આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા જોઈ હતી, પૂર્ણ સંખ્યા જોઈ હતી, પૂર્ણાંક સંખ્યા જોઈ હતી, સમય સંખ્યા જોયું હતું, અસમય સંખ્યા જોઈ હતી. આજે આપણે બેકી સંખ્યા, એકી સંખ્યા, વિભાજ્ય સંખ્યા, અવિભાજ્ય સંખ્યા, સઅવિભાજ્ય સંખ્યા, આ બધી સંખ્યાની વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક જ જગ્યાએ ભેગા કરીશું ને તો આ બધી જ સંખ્યાને આપણે શું કહીશું? વાસ્તવિક સંખ્યા કહીશું, રિયલ નંબર્સ. આ બધી જ સંખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો શેમાં આવી જશે? વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં આવી જશે. તો આ બે ભાગમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું જોયું? સંખ્યાઓનો પરિચય જોયું. હવે આના પછીના વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજા ભાગમાં આપણે શું જોઈશું? લસા જોઈશું, ગુસા જોઈશું, જે પણ આપણે બહુ જ બેઝિક થી જોઈશું. સ્વાધ્યાય પણ તમને મળી રહેશે, ઉદાહરણ દાખલા પણ મળી રહેશે. ગણિત સિવાય બીજા બધા વિષયનું પણ તમને બધી જ માહિતી આ ચેનલ પર મળી રહેશે. તો બે હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, નોટિફિકેશન ઓન કરી દેજો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. થેન્ક યુ સો મચ.